Good morning to all. This is Navul Mira. Our subject is operating systems. In that operating systems, today's our topic is threading issues. So before that, what is the meaning of yesterday's topic? Thread libraries. Okay, na? So yesterday's topic is thread libraries. What is the meaning of thread libraries? So thread libraries are used to provide an API application program interface for creating and managing threads. Okay, na? And then thread libraries can be implemented either user space or kernel space. Okay, na? మనం థ్రెడ్ లైబ్రరీస్ని ఎక్కడెక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంట యూజర్ స్పేస్లో అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు లేదా కెర్నల్ స్పేస్లో అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో హియర్ దెర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ లైబ్రరీస్ ఆర్ దేర్ these three thread libraries are depends upon type of operating system we are using. Okay, na? So three main thread libraries are POSIX, Win32, Java thread. Okay, na? Coming to our POSIX thread also called as P threads. Okay, na? These threads are available on Solaris, Linux, or Unix, Mac OS, True 64. Okay, na? These P threads also available in Windows operating system with the support of public domain shareware. Okay, na? Actually, this is public domain shareware is a middleware software. Okay, na? With the help of this particular middleware software, we can use P threads in our Windows operating system. Okay, na? So P threads consist of global variables. What is the use of these global variables? Using these global variables, we can share among all threads. Okay, na? Adanti. So P threads can execute it with the help of one function that is a runner function. Okay, na? This is about our P thread. Coming to our Java threads, what is the meaning of Java threads? So these Java threads are available in our Java virtual machines. Okay, na? So these Java threads are fundamental model for program execution. Okay, na? Adanti. Java language and its application program interface provide some features for creating and managing of threads only. Okay, na? So simply all Java programs consist of at least one single thread. Okay, na? At least one single thread. That means if we using main function, that means we are creating and also we are using simple thread in our Java virtual machine. Okay, na? In Java virtual machine, these threads are running on operating system topmost. Okay, na? Then so simply here there are two techniques are there to create Java threads. First one is with the help of a run method. Second method is a runnable interface with the help of a runnable interface. So we can create a Java threads with the help of two methods and with the help of any one of these two methods. First one is with the help of run method. And next one is interface. What is that interface? A runnable interface. Okay, now this is about our Java threads already discussed yesterday. Okay, na? Coming to our Win32 thread. Yes, what is the meaning of Win32 thread here? Here, Win32 threads are available in our Windows operating systems. All type of Windows operating systems only. Okay, na? So with the help of Win32 threads, we can create and also we can manage threads. Okay, na? So simply the creation of Win32 threads are same as P threads only. Okay, na? So if we want to create Win32 thread, we must include windows.h header file in our Win32 API. Okay, na? So how do we create Win32 thread? So with the help of one method that is create a thread. Okay, na? Create thread అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని మనం Win32 thread ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. So this is about our thread libraries. Okay, na? So how many members joined? So 55 members. Okay, na? సో మార్నింగ్ ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నారండి ఆఫ్టర్నూన్తో కంపేర్ చేస్తే ఆఫ్టర్నూన్ ఓన్లీ 30+ మాత్రమే ఉంటున్నారు ఓకేనా ప్రాబ్లం లేదండి దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం అందరూ జాయిన్ అయితే అందరికి యూజ్ అవుతుందండి ఓకేనా సో మీరు 130 మెంబర్స్ ఉన్నారు మ్యాక్సిమం జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా కమింగ్ టు అవర్ ఏంటండి ఆప్షన్ పడింది సార్ నిన్న ఆప్షన్ చేసామా మీరు లాస్ట్ దాకా ఉంటే ప్రజెంట్ పడుతుందండి ఓకేనా మీరు లాస్ట్ దాకా ఉండలేదు ఉన్నారా లాస్ట్ దాకా ఓకేనండి ఉన్నానండి ఓకేనా ఉండండి ఓకేనా సో తీసుకుంటామండి సరే సార్ ఓకే ఓకే శశింద్రి ఉన్నాడా
Sisindri, are you there? I think Sisindri are absent today. Huh? Problem లేదండి. So today's our topic is threading issues. Okay na? So two topics already complete చేసామండి threading issues లో కూడా. Yes, what are those? First one is fork and EXEC system call. Next one is signal handling. Next one is thread cancellation. Next one is thread local storage. The last one is scheduler activation. Okay na? So these all are our threading issues. Coming to our first one, fork and EXEC system call. What is the meaning of fork system call? Simply, fork system call is used to create new process from old process. Here new process is called as child process, old process is called as parent class. Okay na? So with the help of with the help of fork and okay na, with the help of fork system call we can run concurrently. So that means parallel గా execute చేసుకోవచ్చు. Okay na? That is the meaning of fork system call. Coming to our EXEC system call, what is the meaning of EXEC? With the help of EXEC system call we can execute ప్రాసెస్, యాక్టివ్ ప్రాసెస్. మరి ఏం చేస్తుంది ఇది ఈఎక్సిసి? ఓకేనా, ప్రీవియస్గా ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో దాని ప్లేస్లో న్యూ వన్ని రీప్లేస్ చేస్తుందండి. ఓకేనా, సో ఈఎక్సిసి సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ రీప్లేస్ ప్రీవియస్ టు న్యూ ఫైల్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్క్ అండ్ ఈఎక్సిసి సిస్టమ్ కాల్. ఓకేనా, కమింగ్ టు అవర్ signal handling. What is the meaning of signal handling? For example for example, if there is a multi-threading process, okay na, if there is a multi-threading process, what is the meaning of multi-threading process? So one process may consist of more than two or more process. Okay na, ఒక ప్రాసెస్ లో నాకు ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉంటాయంట, చాలా థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ మెసేజ్ ఆర్ సమ్ సిగ్నల్ టు వన్ ప్రాసెస్. నేను ఒక మెసేజ్ని లేదా ఒక సిగ్నల్ని ఒక ప్రాసెస్కి సెండ్ చేశానండి. మరి ఆ ప్రాసెస్లో ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి? ఆల్రెడీ 4 or 5 సంథింగ్ ఎన్నో ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను పంపించిన ఈ సిగ్నల్ అనేది ఆ ప్రాసెస్లో ఒక ప్రాసెస్కి వెళ్ళాలి, ఒక థ్రెడ్కి వెళ్ళాలా, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్కి వెళ్ళాలా, లేదా అన్ని థ్రెడ్స్కి పాస్ అవ్వాలా చెప్పేది సిగ్నల్ హ్యాండ్లింగ్ అండి. ఓకేనా, సో వన్ హియర్ మల్టీ థ్రెడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ఓకేనా, మల్టీ థ్రెడింగ్ నథింగ్ బట్, మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? సో మోర్ దాన్ వన్ థ్రెడ్స్ ప్యారలల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నాయి దేంట్లో, ఒక ప్రాసెస్లో. ఇప్పుడు నేను ఒక సిగ్నల్ని పంపిస్తే ఆ సిగ్నల్ ఒక ఒక థ్రెడ్ తీసుకుంటుందా, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలా, లేదా అన్ని థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలా చెప్పేది సిగ్నల్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ చెప్పాము నేను. ఓకేనా, కమింగ్ టు అవర్ థ్రెడ్ క్యాన్సిలేషన్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ క్యాన్సిలేషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ థ్రెడ్, ద థ్రెడ్ మస్ట్ బి క్యాన్సిల్డ్ కదా. సో థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందండి, సో ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది అది. సో ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవ్వాలి? అది సో ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో దట్ మీన్స్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇంకా నాకు అవసరం లేదండి, నో లాంగర్ రిక్వైర్డ్, ఇంకా నాకు అవసరం లేదు ఆ థ్రెడ్. సో దట్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ క్యాన్సిల్. మరి ఏ విధంగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది? బై యూజింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ మెథడ్స్ అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అసింక్రోనస్ క్యాన్సిలేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిఫర్డ్ క్యాన్సిలేషన్. ఓకేనా, థ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో యూజింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ మెథడ్స్ దట్ థ్రెడ్ మస్ట్ బి క్యాన్సిల్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ synchronous cancellation, next one is deferred cancellation. Okay na? Yes, what is the meaning of synchronized cancellation? In this synchronized cancellation, okay na, we can terminate that thread immediately. That means ఆ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయినా లేదా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నా, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా అయినా మనం ఆ థ్రెడ్ని ఇమ్మీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తామండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింక్రోనస్ క్యాన్సిలేషన్. దట్ మీన్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సిపియూలో థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందండి, ఇంకా థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలా, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది కానీ కంప్లీట్ అవ్వాలా. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ asynchronous cancellation we can cancel that particular executing thread immediately in any case. ఓకేనా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ థ్రెడ్ని ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ ఆపేసి దాన్ని తీసేస్తామండి, దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ asynchronous cancellation. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిఫర్డ్ క్యాన్సిలేషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫర్డ్ క్యాన్సిలేషన్, ఓకేనా, వీ కెన్ క్యాన్సిల్ that particular thread itself when it is feasible. Here feasible is nothing but, feasible అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే ఆ థ్రెడ్
ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిందో అప్పుడు మాత్రమే క్యాన్సిలేషన్ చేస్తాం. ఓకేనా? మనం కాదు, ఆటోమేటిక్ క్యాన్సిల్ అయ్యే విధంగా చేస్తాం. దేని సహాయంతో? డిఫర్డ్ క్యాన్సిలేషన్ సహాయంతో. ఓకేనా? ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ రెండు. థ్రెడ్ క్యాన్సిలేషన్. ఓకేనా? థ్రెడ్ క్యాన్సిలేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ క్యాన్సిలేషన్? ఓకే, థ్రెడ్స్ ఆర్, if threads are no longer required, the thread must be cancelled. Here there are two methods to cancel the threads. First one is asynchronous, next one is default. With the help of asynchronous cancellation, we terminate. Okay, now we cancel the thread immediately in any case. Okay, now so execute అవుతూ ఉన్న థ్రెడ్ని ఇప్పుడు నేను asynchronous యూజ్ చేసి అనుకోండి, అది ఇమ్మీడియట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినా అవ్వకపోయినా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. డిఫర్డ్ క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే థ్రెడ్ క్యాన్సిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫీజిబుల్. అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే డిఫర్డ్ క్యాన్సిలేషన్ అని అప్లై చేశానో అది ఇమ్మీడియట్గా క్లోజ్ అవ్వదు, అది ఇమ్మీడియట్గా క్యాన్సిల్ అవ్వదు. ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతుంది అది? అది ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిందో అప్పుడు మాత్రమే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ డిఫర్డ్ క్యాన్సిలేషన్. ఓకేనా? అదండి. అర్థమైందండి ఇది? థ్రెడ్ క్యాన్సిలేషన్ అర్థమైందా? టూ మెథడ్స్ అర్థమైంది. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పండి. థ్రెడ్ క్యాన్సిలేషన్ టూ టైప్స్. ఓకేనా? సింక్రోనస్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిఫర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారండి, నేను కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 502 ఉన్నారనుకుందాం. 502ని ఎసిన్క్రోనస్ క్యాన్సిలేషన్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి. 502 హూ ఇస్ 502, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ ఎసిన్క్రోనస్ క్యాన్సిల్డ్ అని చెప్పి అనుకోండి. మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు పని చేసినా చేయకపోయినా అక్కడితో వెళ్ళిపోవాలి అంతే. ఎసిన్క్రోనస్ అంటే అది. డిఫర్డ్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 503కి నేను డిఫర్డ్ క్యాన్సిలేషన్ అప్లై చేశాను అనుకోండి. వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ టాస్క్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతారు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, asynchronous and deferred. Okay, asynchronous means terminate immediately. Okay, deferred, okay, terminate when you you are free. Okay, terminate when you are free. మీరు ఫ్రీ అయినప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ asynchronous లో మీరు 80% ఇప్పుడే వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా? డిఫర్డ్లో మీ పని ఫ్రీగా చేసుకొని మీ పని మొత్తం అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత వెళ్ళండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థ్రెడ్ క్యాన్సిలేషన్. యూజింగ్ దీస్ టూ మెథడ్స్, ఓకేనా, యూజింగ్ దీస్ టూ మెథడ్స్ థ్రెడ్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? అదండి. అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈస్ థ్రెడ్ లోకల్ స్టోరేజ్. ఓకేనా? థ్రెడ్ లోకల్ స్టోరేజ్. ఈ థ్రెడ్ లోకల్ స్టోరేజ్ ఈజ్ another issue of thread. In this, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సో we already discussed about what is the main objective of our thread. The main objective of thread is to share data to all threads. Okay, to share data to all threads అంటే మీనింగ్ ఏంటి? థ్రెడ్ ఏం చేయగలదంట? సో ఒక థ్రెడ్లో ఉన్న డేటాని సో అన్నిటికీ షేర్ చేయగలదంట. ఎందుకు అంటే థ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థ్రెడ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కదా. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఒక థ్రెడ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని రిమైనింగ్ ఆల్ థ్రెడ్స్ షేర్ చేసుకోగలవు కదా. సో సింప్లీ ఈ టెక్నిక్ని మనం ఏమంటాము అంటే, ఓకేనా, థ్రెడ్ లోకల్ స్టోరేజ్ అంటాం. సో ఒక థ్రెడ్లో ఉన్న డేటాని రిమైనింగ్ థ్రెడ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెడ్ లోకల్ స్టోరేజ్. ఓకేనా? మరి దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? విచ్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఫర్ థ్రెడ్ స్పెసిఫిక్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెడ్ లోకల్ స్టోరేజ్. దీనివల్ల ఏమిటి అంటే, సో డేటాని అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా? డేటాని అన్ని థ్రెడ్స్ ఈక్వల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకోగలరు. ఓకేనా? సో షేరింగ్ అమాంగ్ ఆల్ థ్రెడ్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెడ్ లోకల్ స్టోరేజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ scheduler activation. Okay na? So this is the last one and this is the last issue. Okay na? Scheduler activation. What is the meaning of scheduler activation? So okay na? So thread can activate the scheduler. Okay na? So thread provides a virtual processor. Threads provide a virtual process. ఎందుకు వర్చువల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? థ్రెడ్ ప్రొవైడ్స్ వర్చువల్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా? బిట్వీన్ యూజర్ థ్రెడ్ అండ్ కెర్నల్ థ్రెడ్. ఓకేనా? యూజర్ థ్రెడ్స్కి కెర్నల్ థ్రెడ్స్కి మధ్యలో ఒక వర్చువల్ ప్రాసెసర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయండి. దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ఎల్డబ్ల్యూపి అంటామండి. దట్ మీన్స్ లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లో వెయిట్ ప్రాసెస్. మన డెఫినేషన్ చెప్తుంది కదా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థ్రెడ్ హియర్? మనం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాము థ్రెడ్ డెఫినేషన్. థ్రెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాము కదా. లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్, థ్రెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ సిపియు అని చెప్పామండి. సో ఈ లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాము అంటే వర్చువల్ ప్రాసెసర్ అంటామండి. ఓకేనా?
లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెసర్ ఏమంటామంటే వర్చువల్ ప్రాసెసర్ అంటాం. సో సింప్లీ మన డెఫినేషన్ చూస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. థ్రెడ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ వర్చువల్ ప్రాసెసర్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కెర్నల్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ లుక్ లైక్ యాజ్ టూ టైర్డ్ మోడల్ అండి. ఓకేనా. టూ టైర్డ్ మోడల్ అంటే ఏంటి? సో ఒక టైర్ ఏమో యూజర్ థ్రెడ్, రెండో టైర్ ఏమో కెర్నల్ థ్రెడ్. ఓకేనా. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్ లాగా వర్క్ చేసేది ఎవరు? లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్. దీన్ని ఏమంటామంటే వర్చువల్ ప్రాసెసర్ అంటాం. ఓకేనా. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వర్చువల్ ప్రాసెసర్ అంటాం. మరి దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? దీనివల్ల ఏంటి? సో లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్ షెడ్యూల్ ది షెడ్యూల్ ది ప్రాసెస్. ఓకేనా. సో ఈ లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్ ఏం చేయగలదు అంటే షెడ్యూల్ చేయగలదండి. ఓకేనా. షెడ్యూల్ లాగా యాక్ట్ చేయగలదు. ఎక్కడ? రియల్ సిస్టమ్స్లో. ఓకేనా. అదండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షెడ్యూలర్ యాక్టివేషన్. ఓకేనా. మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా అండి. సో షెడ్యూలర్ యాక్టివేషన్, దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అండి. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షెడ్యూలర్ యాక్టివేషన్? సో థ్రెడ్ provides a virtual processor. Thread provides virtual processor as interface between user థ్రెడ్స్ అండ్ కెర్నల్ థ్రెడ్స్. ఓకేనా. సో ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసారంటే, ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసండి. దిస్ ఈజ్ ద థ్రెడ్ డయాగ్రామ్ అండి. సో యూజర్ థ్రెడ్కి కెర్నల్ థ్రెడ్కి మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ ప్రాసెసర్. సో సింపుల్ హియర్ హూ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ దిస్ వర్చువల్ ప్రాసెసర్? సో లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ virtual processor. Okay na. So this diagram is look like as two tiered model. Okay na. సో మీరు డిబిఎంస్ ఆల్రెడీ చూసుంటారండి. టూ టైర్డ్, త్రీ టైర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కదా. అదండి. సో దీస్ థ్రెడ్ ఈజ్ లుక్ లైక్ యాజ్ ఏంటంటే టూ టైర్డ్ మోడల్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఎల్డబ్ల్యూపి లో వెయిట్ ప్రాసెస్ లేదా లీస్ట్ వెయిట్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే వర్చువల్ ప్రాసెస్ అంటాం. మరి ఇది ఏం చేయగలదు అంటే ఇదే షెడ్యూల్ చేయగలదండి. ఓకేనా. ఇది మన షెడ్యూల్ చేయగలదు. షెడ్యూల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎవరు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఎవరు తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకేనా. ఈ మొత్తం మేనేజ్ చేసేదే షెడ్యూలర్. ఓకేనా. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి. షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి? హూ ఈజ్ ఫస్ట్, హూ ఈజ్ నెక్స్ట్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షెడ్యూలర్. ఓకే. టూ టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలర్, లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్, షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం అక్కడ ప్రాసెస్ కాన్సెప్ట్లో. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ థ్రెడ్డింగ్ ఇష్యూస్. ఓకేనా. మళ్ళీ ఒక్కసారి చదువుతున్నా అండి. Here there are 5 different types of threading issues are there. First one is fork and EXEC system call, and next one is signal handling, next one is thread cancellation, next one is thread local storage, the last one is scheduler activation. Okay. So this is about our thread issues. Okay. Next concept. Okay. Next concept is process scheduling. Okay. So our next topic is process scheduling. So most important question and ఇది కూడా. Okay. One of your sets writing this question as 8 marks. మీ 4 setsలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ని 8 మార్క్స్గా రాస్తున్నారు. ఓకేనా. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేద్దామండి. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలర్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్? చెప్పగలరా? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్? ఓకేనా. థ్రెడ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఇంతటితో మనకి థ్రెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ వస్తాం. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్? దీని బేసిక్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదా. దీని బేసిక్స్ మనం వాట్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్, వాట్ ఈజ్ పీసీబీ, ప్రాసెస్ కంట్రోల్ బ్లాక్. ఓకేనా. వాట్ ఈజ్ షెడ్యూలర్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్, షార్ట్ టర్మ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్, అదే మనం చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఈ టాపిక్ మళ్ళీ చెప్పుకుంటామండి. ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ చూద్దాం. ఓకే. ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిపియు షెడ్యూలింగ్. ఓకే. ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిపియు షెడ్యూలింగ్. సో సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఇంకొక పేరు చెప్పగలరా ఎవరైనా? సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఇంకొక పేరు చెప్పాం మనం. సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, ఎవరైనా రిపీట్ చేయగలరండి? సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, ఎవరు చెప్పరు? ఎస్, ఎవరు మెసేజ్ పంపించారు చూద్దాం. ఓకేనా. ఎస్, ఓకేనా. 549 పంపించారండి. సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్ అండి. ఓకేనా. 49. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ అండి. సో సింపుల్లీ ఏంటండి, ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిపియు షెడ్యూలింగ్. హియర్ సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జాబ్ షెడ్యూలింగ్. ఓకేనా. ఆల్సో కాల్డ్ షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మా? షార్ట్ టర్మ్. ఓకేనా. షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలింగ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ చూద్దాం. ఓకే. సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. సో సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అసలు సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా. సో
For example, there are so many jobs are waiting for execution. There is only one CPU. Okay, now there are more than one jobs are waiting for execution, but there is only one CPU. These all jobs are activate chestnut. These all jobs are in ready queue at this time. Okay, at this time, CPU scheduling is used to select any one of these one. Okay, any one of among them. So multi jobs wait చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదో ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి సిపియు దగ్గరికి పంపించి రిమైనింగ్ వాటిని వెయిటింగ్లో ఉంచడానికి ఉపయోగపడేదే సిపియు షెడ్యూలింగ్. సో ఇక్కడ మనం అంటున్నాం సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఇస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంట. మరి ఏ విధంగా అంట స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ ది ప్రాసెస్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాం. ఓకేనా, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్, దిస్ ప్రాసెస్ షెడ్యూల్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, సో ఇన్ అవర్ సింగిల్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్స్ there is no process scheduling. Why? Because only one process can run. Okay, other must be wait until CPU is free. కదా, సింగిల్ ప్రాసెస్ సిస్టంలో ఒక్కొక్క జాబ్ మాత్రమే, సింగిల్ ప్రాసెస్ సిస్టంలో ఓన్లీ ఒక్కొక్క జాబ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. రెండో జాబ్ అనేది అసలు నాకు రాదు. అప్పుడు నాకు ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అవసరం లేదు. కానీ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టంలో, ఓకేనా, మల్టీ ప్రాసెస్ సిస్టమ్స్లో, ఓకేనా, మోర్ దాన్ వన్ టాస్క్స్ ఆర్ ఇన్ రెడీ క్యూ. సో అప్పుడు నాకు ఏది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, దాని తర్వాత ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, షెడ్యూల్ చేయడానికి సిపియూ షెడ్యూలర్ కావాలి. ఓకేనా, అదండి. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తానండి. ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వై బికాస్ there are more than one job is ready to execute. Okay, those are all waiting in our ready queue. At this time, CPU scheduling is used to execute, okay, to execute these tasks by switching the CPU among the process. Okay, na? In a single process system, only one job can run at a time. Any other any other job want to execute, that must be wait until the CPU is free. So in single process system there is no process scheduling. Okay, na? అదండి. కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ వన్ అండి, సిపియు ఐఓ బర్స్ట్ సైకిల్ అంటామండి. ఓకేనా, ఇది ఒక చిన్న డెఫినేషన్ అండి. ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళచ్చు. ఓకేనా, సిపియు సిపియు ఐఓ బర్స్ట్ సైకిల్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిపియు ఐఓ బర్స్ట్ సైకిల్ ఒకసారి చూద్దామండి. ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఐఓ వెయిట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఏ టాస్క్ అయినా సరే, ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే, ఏ జాబ్ అయినా సరే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఏ ఫామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంట, ఒక సైకిల్ ఫామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందంట. ఓకేనా, ఇన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్ అని చెప్పుకుంటాం కదా, ఇన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్ అంటాం, అదే ఇది. ఓకేనా, సో ఎవ్రీ జాబ్ ఆర్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ cycle of CPU execution and IO wait. What is the meaning of CPU execution? What is the meaning of IO wait? ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి. ఓకేనా, సో ఓకేనా, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిపియు ఇప్పుడు ఏదైనా టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్. ఈ సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్ని మనం ఏమంటాము అంటే బర్స్ట్ అంటామండి. ఓకే, సిపియు బర్స్ట్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిపియు బర్స్ట్? సిపియు బర్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిపియు ఇప్పుడు ఏదైనా టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంది అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే సిపియు బర్స్ట్ అంటామండి. ఓకేనా, సో మరి సిపియు ఏదైనా టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ టాస్క్ ఎక్కడ లోడ్ అవ్వాలి? రెడీ క్యూలో లోడ్ అవ్వాలి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఐఓ. ఓకేనా, మనం ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసాం కదా. సో సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే, ఓకేనా, సిపియూలో ఏదైనా టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ నథింగ్ రెడీ క్యూలోకి రావాలి అంటే ఐఓస్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, ఐఓస్ ఆ టాస్క్ని ఎక్కడికి లోడ్ చేస్తాయి? రెడీ క్యూలోకి లోడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. మనం డయాగ్రామ్ కూడా చూసాము అక్కడ కదా. సో సింప్లీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిపియు బర్స్ట్? సిపియు బర్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సిపియు బర్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? సిపియు ఏదైనా టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉందంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిపియు బర్స్ట్. ఓకేనా, మరి ఐఓ బర్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సిపియు ఏదైనా టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఆ టాస్క్ ఎక్కడికి లోడ్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ రెడీ క్యూలోకి లోడ్ అవ్వాలి కదా. రెడీ క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెయిన్ మెమరీ. రెడీ క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అవ్వాలి. సో మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కడ లోడ్ అవుతుంది అది? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఐఓ, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ వల్ల కదా, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫస్ట్ ఏదైనా టాస్క్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ టాస్క్ని ఎక్కడికి లోడ్ చేస్తాయి? రెడీ క్యూలో లోడ్ చేస్తాయి.
సో ఏదైనా టాస్క్ సెలెక్ట్ చేసి రెడీ క్యూలో లోడ్ చేసే టెక్నిక్ని మనం ఏమంటామంటే ఐఓ బర్స్ట్ అంటామండి. ఎప్పుడైతే ఐఓ బర్స్ట్ జరిగిందో ఇమ్మీడియట్గా ఏం జరుగుతుంది, సిపియు బర్స్ట్ జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఐఓ బర్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ ది పర్టికులర్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ లోడెడ్ ఇన్ టు మై మెయిన్ మెమరీ, నథింగ్ బట్ రెడీ క్యూ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐఓ బర్స్ట్. మరి సిపియు బర్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఎప్పుడైతే రెడీ క్యూలోకి లోడ్ అయిందో ప్రోగ్రామ్, ఆ రెడీ క్యూలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడికి లోడ్ అవ్వాలి, సిపియూలోకి లోడ్ అయ్యి ఆ సిపియూలో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో సిపియూలో ఆ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిపియు బర్స్ట్. అర్థమైందండి? సో సో ఏదైనా ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే నాకు రెండు జరగాలి. ఏం జరగాలి ఇప్పుడు? సిపియు బర్స్ట్ జరగాలి, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఐఓ బర్స్ట్ జరగాలి. అదేనండి ఇక్కడ చెప్పింది. చూడండి ఒకసారి, ఈ లైన్ మీనింగ్ అదే. సో ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ CPU execution and IO burst. ఓకేనా, IO వెయిట్. ఇక్కడ CPU ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ CPU బరస్ట్. CPU ఏదైనా టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంది అంటే దట్ మీన్స్ ఐఓ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఐఓ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా. CPU ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోయింది అంటే ఐఓస్ ఏం చేస్తాయి, ఏదైనా ప్రాసెస్ని రెడీ క్యూలోకి లోడ్ చేస్తాయి. ఓకేనా. సో సింప్లీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ CPU అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఓ బరస్ట్. అర్థమైందండి? ఇక్కడ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూద్దామని మనకు అర్థమవుతుంది. చూడండి ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి, అర్థమవుతుంది. సో సిపియు ఐఓ బర్స్ట్ సైకిల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఏం అవుతుందంటే చూడండి. సో సిపియు ఏదో టైం టాస్క్, సిపియు బర్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది టాస్క్. సో సిపియు బర్స్ట్ ఏమిటి అంటే సిపియులో ఏదైనా టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే దాని మీనింగే సిపియు బర్స్ట్. ఓకేనా. సో సిపియు బర్స్ట్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఏం జరుగుతుందంటే ఐఓ బర్స్ట్ జరుగుతుంది. ఐఓ బర్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఐఓస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఏదైనా టాస్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రెడీ క్యూలోకి లోడ్ చేస్తాయి. సో ఇవి లోడ్ చేసిన టాస్క్ని ఏం చేస్తాయి, మళ్ళీ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఐఓస్ మళ్ళీ టాస్క్ని లోడ్ చేస్తాయి. ఓకేనా. మళ్ళీ ఇక్కడ లోడ్ చేసిన టాస్క్ని సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటుంది. అంటే ఏం చేస్తాయి, సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తూ ఉంటుంది వీటిని, ఐఓస్ తెచ్చిన దాన్ని. ఓకేనా. ఐఓ బర్స్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సిపియు బర్స్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఐఓ బర్స్ట్. సో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఆపరేషన్ మనం ఏమంటాము అంటే సిపియు ఐఓ బరస్ట్ సైకిల్ అంటామండి. ఓకేనా. సో సింపుల్లీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిపియు ఐఓ బరస్ట్? సో దిస్ ఆల్టర్నేషన్, ఓకేనా, దిస్ ఆల్టర్నేషన్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సిపియు ఐఓ బరస్ట్ సైకిల్. ఓకేనా. సో సిపియు బరస్ట్, ఫస్ట్ సిపియు బరస్ట్ అండ్ దెన్ ఐఓ బరస్ట్. ఫస్ట్ ఏంటండి, సిపియు బరస్ట్ అండ్ దెన్ ఐఓ బరస్ట్ అండ్ దెన్ సిపియు అండ్ దెన్ ఐఓ అండ్ దెన్ సిపియు అండ్ దెన్ ఐఓ బరస్ట్. సో దిస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సిపియు ఐఓ బరస్ట్ సైకిల్. సో నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుందండి. ఓకేనా. నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ నా సిస్టంలో నా సిపియు ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఈ విధంగా చేస్తుంది. ఓకేనా. సిపియు బరస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం సిపియు బరస్ట్ అంటాం. ఓకేనా. మరి ఐఓ బరస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఐఓస్ ఏదైనా టాస్క్ని లోడ్ చేస్తాయి కదా ఇక్కడ రెడీ క్యూలోకి, దీన్ని మనం ఐఓ బరస్ట్ అంటాం. ఓకే, ఒక్కసారి మనం డయాగ్రామ్ చూద్దామండి. ప్రీవియస్ టాపిక్లో ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. ఎక్కడండి అది? ఎస్, ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఎస్, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఓకేనా. ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్లో ప్రీవియస్ టాపిక్స్ అండి, ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది. సో సిపియు, ఓకేనా. సో సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, బయటకు పంపిస్తూ ఉంటుంది. సిపియు ఏదైనా టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, బయటకు పంపిస్తుంది. ఏ టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, రెడీ క్యూలో ఉన్న వాటిని. ఓకేనా, రెడీ క్యూలో ఉన్న వాటిని. మరి రెడీ క్యూలోకి టాస్క్ని ఎవరు లోడ్ చేశారు, ఐఓస్. ఓకేనా. సో రెడీ క్యూలో ఉన్న వాటిని సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బయటకు పంపిస్తుంది. ఓకేనా. మరి సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఆ టాస్క్ ఎక్కడ ఉండాలి, రెడీ క్యూలో ఉండాలి. మరి రెడీ క్యూలోకి ఆ ప్రాసెస్ని లేదా ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎవరు లోడ్ చేశారు, ఐఓస్ లోడ్ చేశారు. ఇక్కడ నేను ఓకేనా సిపియు బరస్ట్ అంటే ఏంటో ఐఓ బరస్ట్ అంటే ఏంటో ఇక్కడ చెబుతానండి. సో ఏదైనా టాస్క్ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిపియు బరస్ట్. మరి సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రాసెస్ రెడీ క్యూలోకి ఎవరు లోడ్ చేయాలి, ఐఓ లోడ్ చేయాలి. సో ఐఓస్ ఏదైనా ప్రాసెస్ని సెలెక్ట్ చేసి రెడీ క్యూలో లోడ్ చేసేదాన్ని ఐఓ బరస్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ లోడ్ అయిన ప్రాసెస్ని సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే సిపియు బరస్ట్ అంటాం. సో ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఐఓ బరస్ట్ అండ్ సిపియు బరస్ట్. ఫస్ట్ సిపియు బరస్ట్ జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత ఐఓ బరస్ట్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సిపియు బరస్ట్, ఆ తర్వాత ఐఓ, ఆ తర్వాత సిపియు, ఆ తర్వాత ఐఓ, అంతే కదా. సో సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, బయటకు పంపిస్తుంది. ఐఓస్ ఏం చేయాలి,
ఇంకో ప్రాసెస్ని లోడ్ చేయాలి. మరి ఇక్కడ లోడ్ అయిన ప్రోగ్రామ్ మనకి ఎక్కడ రావాలి, మళ్ళీ సిపి బర్స్ట్ కావాలి. సిపి బర్స్ట్ చేసి బయటకు పంపించిందంటే మళ్ళీ ఐఓస్ ఏం చేయాలి, ఇంకొక ప్రాసెస్ లోడ్ చేయాలి. సో ఐఓస్ ఏదైనా ప్రాసెస్ని రెడీక్యూలో లోడ్ చేసే టెక్నిక్ మనం ఏమంటాము అంటే ఐఓ బర్స్ట్ అంటాం. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సిపియూ అండ్ ఐఓ బర్స్ట్. ఓకేనా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? ఇది అర్థమైతేనే మన టాపిక్స్ అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, ఇది అర్థమైతేనే మన టాపిక్స్ అర్థమవుతుంది. ముందు ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా, సిపియూ ఐఓ బర్స్ట్ సైకిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సిపియూ ఐఓ బర్స్ట్ సైకిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ద ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ సిపియూ బర్స్ట్ అండ్ ఐఓ బర్స్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిపియూ ఐఓ బర్స్ట్ సైకిల్. సిపియూ బర్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ execution. Okay, now CPU starts its execution. That is nothing but CPU burst. IO burst. IO burst is nothing but after CPU burst, IO selects some process. That process loaded into ready queue. This is called as IO burst. The alternation of these two operations are called as CPU IO burst cycle. Every process or every task is executed with the help of the CPU and IO burst. ఏమైనా డౌట్ ఉందని చెప్పండి ఒకసారి. ఏదైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకేనా, ఒకసారి మళ్ళీ చూస్తున్నా అండి. ఓకేనా, ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్? ఓకేనా, ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ ది బేసిస్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఇన్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, more than one task more than one task are ready to execute, but there is only one CPU. These all tasks are loaded into ready queue. At this time, CPU scheduling is used to execute the process with the help of switching the CPU among process. Okay, na? In our single process system, there is no process scheduling. Why? Because only one process can run at a time. Any other want to execute, that must be wait until CPU is free. Okay, na? Every process is executed with the help of a CPU IO burst cycle. Okay, na? What is the meaning of CPU IO burst cycle? So CPU starts its execution, that is nothing but CPU burst. కానీ సిపియు ఏదైనా ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సిపియు బరస్ట్ అండి. మరి ఐఓ బరస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హియర్ ఐఓ బరస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఓస్ loaded the particular process into ready queue. This is nothing but IO burst. Okay, na? So process execution is starts CPU burst and IO burst. CPU burst, IO burst. Okay, and this alternation is nothing but CPU IO burst cycle. Look at this diagram. Okay, na? This diagram shows similarly CPU burst, IO burst, and then CPU and then IO. So this alternation operation is nothing but CPU IO burst cycle. Okay, na? Next one is CPU scheduler. Okay, na? CPU scheduler. What is the meaning of CPU scheduler? చెప్పండి. For example, when my CPU execute a task, నా CPU ఎప్పుడు ఏదైనా టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? వెన్ ఎవర్ ద CPU బికమ్స్ ఐడిల్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే నా CPU ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం అయిపోయి ఎప్పుడైతే ఐడియల్గా ఉందో, ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మస్ట్ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఇన్ ది రెడీ క్యూ. ఓకేనా, దెన్ మై సిపియూ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ పర్టికులర్ టాస్క్. అంతే కదా, సిపియూ ఏదైనా టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉందండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు సిపియూ నాకు న్యూట్రల్గా ఉంది. వెన్ ఎవర్ సిపియూ ఈజ్ న్యూట్రల్, ఓకేనా, ఎప్పుడైతే సిపియూ న్యూట్రల్గా ఉందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, రెడీ క్యూలో ఉన్న ఏదో ఒక టాస్క్ సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఏదో ఒక టాస్క్ని ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారు? సిపియు షెడ్యూలర్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఈ సిపియు షెడ్యూలర్ ఏమన్నాం? షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ అన్నామండి. ఓకేనా, సింపుల్లీ వెన్ ఎవర్ సిపియు బికమ్స్ ఐడిల్, ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మస్ట్ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఇన్ ది రెడీ క్యూ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా, ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ది షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సిపియు షెడ్యూలర్. ఓకేనా, సో సింపుల్ ఏంటంటే షెడ్యూలర్ సెలెక్ట్స్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ మెమరీ దట్ ఈస్ రెడీ. ఓకే, ఏదైతే రెడీ క్యూలో రెడీ స్టేట్లో ఉన్నదో దాన్ని మాత్రమే షెడ్యూలర్ సిపియూ దగ్గరికి పంపిస్తుంది. ఎందుకు? అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిపియూ షెడ్యూలర్. ఓకేనా, మరి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్స్ ఉన్నాయి మనకి చూద్దాం. అక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్, షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలరే మనకి ఏంటి అంటే ఈ సిపియూ షెడ్యూలర్. ఓకేనా,
ఆ షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఏమవుతుంది అంటే సిపియు షెడ్యూలర్ అవుతుందండి. ఇక్కడ మనకి హియర్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సిపియు షెడ్యూలర్స్ అండి. ఓకేనా, ఇక్కడ నాకు షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలింగ్లో మళ్ళీ మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయంట. అవేమిటి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ రెండు డెఫినేషన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఫర్దర్ టాపిక్స్ ఇవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సింప్లీ హియర్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్స్ అండి. ఏ టైప్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్స్ ఇవి? హియర్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలింగ్స్. Short-term scheduling is also called as short-term scheduling is also called as CPU schedulings. చూద్దామండి. So here there are two different types of schedulings are there. First one is primitive scheduling. Next one is non-primitive scheduling. ఓకేనా, అదండి ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్, నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్. మరి ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏమిటి? ఓకేనా, ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ సిపియు షెడ్యూలింగ్ ఇన్ దిస్ రిమూవింగ్ ఏ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ రన్నింగ్ స్టేట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ రిమూవింగ్ ఏ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ రన్నింగ్ స్టేట్. మరి నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏంటి? నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ another type of scheduling in this jobs cannot be permitted unless they complete the job. అంటే చూద్దాం. ఓకేనా, ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏదైనా టాస్క్ని. ఆ టాస్క్ కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినా అవ్వకపోయినా రిమూవ్ అవ్వచ్చండి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా ఏ విధంగా సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఏదైనా టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది, ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే అది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది సిపియు నుంచి, ఇంకొక జాబ్ లోడ్ అవుతుంది కదా. సో ప్రిమిటివ్లో ఏం జరుగుతుందంటే సిపియు ఏదైనా టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయినా కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా అది టెర్మినేట్ అయిపోతుందండి. అర్థమైందా? ఆ టాస్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపియు ఒక టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ అనుకోండి. ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయినా అవ్వకపోయినా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది సిపియు నుంచి. మన నాన్ ప్రిమిటివ్లో ఏమవుతుందంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్ కెన్ నాట్ పర్మిటెడ్ అన్లెస్ దే కంప్లీట్ ది జాబ్. అంటే నాన్ ప్రిమిటివ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైనా టాస్క్ సిపియూలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉందండి, అది కంప్లీట్ అవ్వకుండా టెర్మినేట్ అవ్వలేదు. ఓకే, అది ఎంతసేపు అయినా అవనివ్వండి, కంప్లీట్ అవ్వకుండా టెర్మినేట్ అవ్వలేదు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్. ఓకేనా, ప్రిమిటివ్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయినా అవ్వకపోయినా టెర్మినేట్ అవుతుంది. నాన్ ప్రిమిటివ్ మీన్స్ అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే టెర్మినేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ రేపు చెప్పుకుందామండి. టైం కంప్లీటెడ్. ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేస్తాను రేపు. ఓకేనా, సో అందరూ జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా.